ایک جھوٹا خدا، وہ خدا جو بارش کا مالک بنا پھرتا تھا، بال ہمیں بارش دیتا ہے، جسے طوفان کا آقا بنایا گیا تھا، بال ہی طوفانوں کا مالک ہے، اور وہ تھا بال دا ڈیمن۔ لیکن بال تھا کون؟ کیوں وہ خدا بنا پھرتا تھا؟ اور کیوں اس کا ذکر قرآن میں آیا کیا ہے؟ تم بال کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو؟ اسے جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ سوچیے، ایک قوم ہے جو اللہ کو جانتی بھی ہے، لیکن پھر بھی ایک اور چیز کے آگے جھک رہی ہے، اور وہ چیز کوئی عام بت نہیں بلکہ پاور، پیسہ اور کنٹرول کا سمبل ہے۔ سورہ الصفات میں اللہ ہمیں نبی الیاس علیہ السلام کا واقعہ سناتا ہے۔ انہیں اس قوم کی طرف بھیجا گیا جو ایک نام پر دیوانی تھی، اور وہ نام تھا بال۔ اور نبی الیاس علیہ السلام نے صرف ایک سوال کیا، اور ایسا سوال جو کہ آج بھی ہمارے دلوں کو ہلا دیتا ہے۔ یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم لوگ ڈرتے نہیں ہو، کیا تم بال کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو، اس اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے پچھلے آباء و اجداد کا رب ہے۔ لیکن ویٹ، بال کی سٹوری جتنی زیادہ پرانی لگتی ہے اتنی ہی آج کی بھی ہے۔ ابن کثیر کے مطابق بال شروع میں ایک بت نہیں تھا، پہلے پرانی زبانوں میں یہ ایک لقب تھا، آقا، سردار، مالک۔ لیکن آہستہ آہستہ لوگوں نے اسے اپنا معبود بنا لیا، اور کہانیوں نے اسے سب سے بڑا خدا بنا دیا۔ اور نبی الیاس علیہ السلام کے زمانے تک بادشاہ احب اور اس کی بیوی جیزبل، ان دونوں نے بال کی پوجا کو ملک کا سرکاری مذہب بنا دیا۔ ان کے پاس بال کے تقریباً 450 رہنما تھے جو فل ٹائم حکومت سے پیسہ لیتے تھے اور اپنے بادشاہ کے دسترخوان پر کھانا بھی کھاتے تھے۔ اور یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، یہ اس زمانے کے مشہور لوگ تھے جو سوسائٹی کو بتاتے تھے کہ کیا سوچنا ہے، کس کو فالو کرنا ہے اور کس کو پوجنا ہے اور کیا قربانی دینی ہے۔ اور بال کیا وعدہ کرتا تھا؟ بارش، فصل، زرخیزی، دولت، کامیابی اور دنیا کی ہر چیز، مال و متاع، سب کچھ۔ لیکن اب بات بہت ہی زیادہ اندھیری ہو جاتی ہے۔ لوگ بال کو اس لیے نہیں پوچھتے تھے کہ وہ بیوقوف تھے، بلکہ اس لیے پوچھتے تھے کیونکہ وہ ڈر رہے تھے سوکھے سے، بھوک سے، نقصان سے اور اپنی زندگی پر کنٹرول کھونے سے۔ اور یہی ڈر بال کی پوجا کو خطرناک بناتا تھا۔ بال کی پوجا میں بھی قربانی ہوتی تھی، لیکن جانوروں کی نہیں، کچھ روایتوں کے مطابق بچوں کی قربانی ہوتی تھی۔ لوگ اپنے بچوں کو دانت کے بنے بتوں میں جلا دیتے تھے، اور ڈور اتنی زور سے بجائے جاتے تھے کہ ان بچوں کی چیخیں تک چھپ جاتی تھی، اور اسے آگ سے گزرنا کہا جاتا تھا۔ اور آج یہ کام ہندو مذہب میں عام ہے۔ پہلے یہ کام کچھ بڑے لوگ کرتے تھے، لیکن بعد میں یہ ٹرینڈ بن گیا، پھر یہ نارمل ہو گیا، اور اس کے بعد ایک ایسا وقت آیا کہ اسے ضروری سمجھا جانے لگا۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، جب بنی اسرائیل اپنی انبیاء کی ہدایت کے بعد بھی بار بار دنیا کی چمک اور نفس کی خواہشوں میں پھسل جایا کرتے تھے۔ توحید کا پیغام ان کے پاس تھا، علم بھی تھا، لیکن جب دل کمزور ہو جاتا ہے تو انسان حق کو بھی اپنے فائدے کے لحاظ سے بدل لیتا ہے۔ اسی دور میں جب بنی اسرائیل کے کچھ قبیلے فلسطین اور اس کے آس پاس سے نکل کر شام اور سیریا کے علاقوں میں پھیل گئے تھے، تو ان کی زندگی کے رنگ آہستہ آہستہ بدلنے لگے۔ نئے علاقے، نئے لوگ، نئے رسم و رواج، اور سب سے خطرناک چیز پرانی قوموں کا بت پرستی کا اثر۔ اور یہاں سے ہی بال کا فتنہ شروع ہوتا ہے۔ اصل میں بال ایک عام لفظ تھا، لیکن جب کوئی قوم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے رزق، پانی، کھانا اور برکت کی امید رکھنے لگتی ہے، تو ایک لفظ جو کہ مالک کے معنی رکھتا تھا، وہی لفظ آہستہ آہستہ خدا بن جاتا ہے۔ بال بھی اسی طرح ایک نام سے زیادہ ایک سوچ بن گیا تھا۔ لوگوں کو لگنے لگا تھا کہ ان کی زندگی کا نظام اللہ کے ہاتھ میں نہیں بلکہ کسی اور طاقت کے ہاتھ میں ہے، اور یہیں سے شرک کی جڑ مضبوط ہوتی گئی۔ پھر اس سوچ کو ایک شکل دی گئی، ایک بت کی شکل۔ سیریا کے علاقے میں بیلبک کے آس پاس جب بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ آ کر بسا، تو ان پر ایک سخت دل، ایک ظالم حکمران مسلط ہو گیا۔ اس حکمران کو صرف اپنی بادشاہت پیاری تھی، اور بادشاہت تب ہی چلتی ہے جب لوگ ان کے ڈر میں رہیں، ان کے سر جھکے ہوئے ہوں۔ لیکن اگر وہی سر ایک تلوار کے ڈر سے جھکتا رہے تو وہ ایک دن بغاوت بن جاتا ہے۔ اس بادشاہ نے اس بات کو سمجھا اور اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے ایک مذہبی نظام کھڑا کیا، جہاں لوگ اللہ کی بجائے بال کو اپنا رب سمجھیں۔ یہ بت پرستی ایک عبادت نہیں رہی بلکہ پاور کا ایک نظام بن گئی، اور اسی طرح بال کا آغاز ہوا۔ پہلے لفظ، پھر سوچ، پھر آئیڈیل، پھر رواج اور پھر نظام۔ اور جب نظام بن جاتا ہے تو پھر کوئی عام لوگ نہیں بلکہ بڑے بڑے عالم اور بڑے بڑے سردار بھی اس میں حصہ لینے لگتے ہیں۔ لوگ بال کے سامنے جھکتے، سجدہ کرتے اور نظر و نیاز چڑھاتے، کوئی اپنی فصل کے لیے، کوئی اپنے مال کے لیے، کوئی اپنے بچوں کے لیے اور کوئی اپنی عزت کے لیے۔ ہر کسی کی اپنی اپنی مجبوری تھی، اور ہر مجبوری کو بال کے در پر لے جایا جاتا تھا۔ کچھ لوگ خوف سے جھکتے تھے اور کچھ لوگ امید سے جھکتے تھے۔ ان کا یہ یقین بن گیا تھا کہ بارش آئے گی تو صرف بال کی رضا سے، فصل اگے گی تو صرف بال کی مرضی سے، اور رزق بڑھے گا صرف اور صرف بال کی خوشی سے۔ یعنی اللہ کو دور کا خدا بنا دیا گیا اور بال کو روزمرہ کا مالک بنا لیا گیا۔ اور یہ سب کچھ اسی قوم نے کیا جس پر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ رحم کیا۔ وہ قوم جن کے لیے سمندر چیرے گئے، جن کے لیے آسمان سے کھانا اترا، جس قوم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے،
जिस कौम पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आए और जिस कौम पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आए। और ये वही बनी इसराइल है जो कि एक सोने के बने के बुत को पूज रही है और अपने बच्चों को आग में फेंक रही है। और इसी वक्त अल्लाह ताला ने फैसला किया कि अब बस, अब बहुत हो चुका। और अल्लाह ताला ने अपना एक नबी भेजा जिनका नाम था हजरत इलियास अलैहिस्सलाम। कुरान मजीद में अल्लाह ने सूरह सफ़ात में फरमाया, और इलियास भी पैगंबरों में से थे। फिर अल्लाह बताता है कि इलियास अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से क्या कहा। जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम डरते क्यों नहीं, क्या तुम बाल को पुकारते और उसे पूजते हो और सबसे बेहतर पैदा करने वाले को छोड़े देते हो, यानी अल्लाह को। उलमा के मुताबिक हजरत इलियास अलैहिस्सलाम हजरत हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई की औलाद में से। और उन्हें उसी इलाके में भेजा गया जहां आज लबनान में एक शहर मौजूद है जिसे बेलबक कहा जाता है, यानी बाल की वादी। ये नाम आज भी उस तारीख की गवाही देता है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने बादशाह आहब के सामने आते ही इस बात का ऐलान किया, अल्लाह की कसम, जब तक मैं न कहूं इसराइल की जमीन पर एक कतरा भी बारिश नहीं होगी। और ये कोई मामूली बात नहीं थी। इस बात को तो याद रखें कि बाल का सबसे बड़ा दावा ये था कि वो बारिश बरसाता है। और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने सीधा इसी दावे को चैलेंज किया। और 3 साल तक इसराइल में बारिश नहीं हुई, फसलें जल गई, दरिया सूख गए, जानवर मर गए और लोग भूख से तड़पने लगे। और उन्हें 3 सालों में बाल के 450 पुजारी अपने मंदिर में जाकर दिन रात बारिश के लिए दुआएं मांगते रहे। बाल हमें बारिश देता है, नाचते रहे, चीखते रहे, बैल ही हमारा असल खुदा है। लेकिन बाल का कोई जवाब नहीं आया। वो इसलिए क्योंकि बाल कुछ था ही नहीं। वो तो सिर्फ एक सोने का टुकड़ा था जो ना सुन सकता था और ना ही बोल सकता था। और उन 3 सालों में हजरत इलियास अलैहिस्सलाम कहाँ थे? आहब की बीवी उन्हें कत्ल करना चाहती थी, इसलिए अल्लाह ने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को नदी के किनारे छुपाया था। तब वे उनके लिए खाना लेकर आते थे। फिर जब वो नदी भी सूख गई तो अल्लाह ने उन्हें एक बेवा औरत के घर भेज दिया जो खुद अपने बेटे के साथ फाके काट रही थी। लेकिन हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के आने के बाद अल्लाह ने उस औरत के घर में इतनी ज्यादा बरकत डाल दी कि 3 साल तक उसका आटा खत्म नहीं हुआ। और जब उस बेवा औरत का इकलौता बेटा बीमार होकर मर गया तो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उसे दोबारा जिंदा कर दिया। और 3 साल गुजरने के बाद अल्लाह ने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अब वक्त आ गया है, आहब के पास जाओ। और जब हजरत इलियास अलैहिस्सलाम आहब के पास पहुंचे तो आहब ने देखते ही कहा, क्या तुम वही शख्स हो जिसने इसराइल पर यह मुसीबत लाई है? लेकिन हजरत इलियास अलैहिस्सलाम बिल्कुल नहीं झुके, बिल्कुल नहीं डरे, बल्कि सीधा जवाब दिया कि मुसीबत लाने वाले तो तुम हो, क्योंकि तुमने अल्लाह के अहकामात छोड़ के बाल की पैरवी की है। तो मुसीबत लाने वाले तो तुम खुद हुए। और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने आहब के सामने एक ऐसा चैलेंज रखा जो कि आज तक तारीख का सबसे मशहूर मुकाबला था। उन्होंने कहा, अपनी पूरी कौम को जमा करो, यहाँ तक के बाल के तमाम पुजारियों को भी, सबको कोहे करमल यानी माउंट कैरमल पर जमा करो, वहाँ एक मुकाबला होगा। और इस मुकाबले में हमेशा के लिए फैसला हो जाएगा कि सच्चा खुदा कौन है। और फिर अगले दिन कोहे करमल पर एक ऐसा मंजर सजा जो कि इंसानी तारीख में कभी नहीं देखा गया। एक तरफ 450 बाल के पुजारी अपने पूरे साजो सामान के साथ इकट्ठा थे, अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी कौम के साथ। और दूसरी तरफ सिर्फ एक आदमी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम, सिर्फ अकेले, ना कोई फौज, ना कोई पुजारी और ना कोई हिमायत, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर यकीन। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने पूरी कौम से मुखातिब होकर कहा, तुम तब तक 2 कश्तियों में सवार रहोगे, या तो अल्लाह को मानोगे या बाल को, कोई एक फैसला करो। लेकिन पूरी कौम खामोश रही और कोई जवाब न दे सकी, क्योंकि झूठ का साथ देने के लिए तो जुर्रत होती है लेकिन उसे सच कहने की जुर्रत किसी में नहीं होती। फिर मुकाबले का तरीका तय हुआ, दोनों तरफ एक एक कुर्बानी का जानवर रखा जाएगा, आग नहीं लगाई जाएगी। फिर बाल के पुजारी अपने खुदा से दुआ करेंगे और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे। और जिस कुर्बानी की तरफ से आसमान से आग आएगी और कुर्बानी के जानवर को जला देगी, वही सच्चा खुदा होगा। सबसे पहले बाल के पुजारियों की बारी आई। 450 पुजारी सुबह से शुरू हो गए, बाल 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 की सदाएं लगाने लगे, नाचते रहे, घूमते रहे, चीखते चिल्लाते रहे, क्योंकि उनकी इबादत बिल्कुल ऐसी ही थी, नाचना, चिल्लाना, चीखना ऐसी ही थी। ऐ हमारे अजीम देवता बाल, हमारी पुकार सुन। लेकिन कुछ नहीं हुआ, बाल खामोश रहा। फिर दोपहर हुई, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, और जोर से पुकारो, शायद तुम्हारा खुदा किसी सोच में डूबा हुआ है या सफर पर गया हुआ है या शायद सो गया है, तो उसे जगाओ यार। यानी कि उनका मजाक बनाया। ये सुनकर पुजारी और भी ज्यादा जुनून में आ गए और उन्होंने अपने आप को चाकुओं से, नेज़ों से जख्मी करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उन लोगों का खून बहने लगा। दोपहर से शाम हुई, शाम से रात हुई और अंधेरा बढ़ने लगा। 450 पुजारी थके हारे बेचारे वापिस आ गए, खून में लथपथ, पसीने में
में डूबे हुए बिल्कुल बेबस खड़े हुए थे और उनके सामने उनका बुत बिल्कुल वैसे ही खामोश था जैसे पहले था। एक पत्थर, सोने का टुकड़ा जो कि ना बोल सकता है ना सुन सकता है, तो वो इनकी दुआ कैसे कबूल करता। अब हजरत इलियास अलैहिस्सलाम आगे आए। उन्होंने पुरानी टूटी हुई कुर्बानगाह को दोबारा बनाया, उस पर लकड़ी रखी, कुर्बानी का जानवर रखा और फिर पूरी कौम को हुक्म दिया इस पर 4 मरतबा पानी डालो। यहाँ तक कि लकड़ी भी भीग गई, कुर्बानी भी भीग गई और कुर्बानगाह के गिर्द की नाली भी पानी से भर गई। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने मुकाबले को और भी ज्यादा मुश्किल बना दिया ताकि उन लोगों के अंदर कोई भी शक ना रहे। फिर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सामने झुककर सिर्फ ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह आज साबित कर दे कि तू ही सच्चा खुदा है और मैं तेरा बंदा हूँ। और ये दुआ खत्म होते ही वो हुआ जो इस पहाड़ पर खड़े हर शख्स ने अपनी आंखों से देखा। आसमान से एक आग नाजिल हुई और उस आग ने कुर्बानी को भी जला दिया, लकड़ी को भी, पानी को भी, हत्ता के पत्थरों तक को भी जला दिया। और जो पानी नाली में था वो भी बम बनकर उड़ गया और एक चीख उठी कि अल्लाह ही सच्चा खुदा है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त हुक्म दिया कि बाल के किसी भी पुजारी को भागने ना दिया जाए। और वो तमाम 450 पुजारी जो 3 साल तक बाल से बारिश मांगते रहे थे और कुछ ना पा सके थे, सबको पकड़ा गया और वादी किसोन में ले जाकर खत्म कर दिया गया। फिर उसी रात हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, अपना सर घुटनों में रखा और दुआ करते रहे और अपने खादिम को 7 मरतबा समंदर की तरफ भेजा, जाओ देखो कुछ नजर आता है। पहली बार कुछ नहीं, दूसरी बार कुछ नहीं, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी बार भी कुछ नजर नहीं आया। लेकिन 7वीं बार खादिम ने आकर कहा, समंदर से एक छोटा सा बादल उठ रहा है, बिल्कुल हाथ की हथेली जितना। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल कर ली और वो छोटा सा बादल फैलना शुरू हुआ और देखते ही देखते पूरा आसमान स्याह बादलों में भर गया। और फिर 3 साल बाद पहली बार बारिश हुई और बाल का वो शानदार मंदिर आखिर एक दिन उसे भी गिरा दिया गया। उस जगह को इबरत का एक निशान बना दिया गया। फिर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस बात को हमेशा के लिए महफूज कर दिया। और इलियास भी पैगंबरों में से थे। जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम डरते क्यों नहीं, क्या तुम बाल को पुकारते और उसे पूजते हो और सबसे बेहतर पैदा करने वाले को छोड़े देते हो, यानी अल्लाह को, जो तुम्हारा और तुम्हारे पहले बाप दादों का परवरदिगार है। तो उन लोगों ने उनको यानी इलियास को झुठला दिया। सो वो लोग दोज़ख में हाजिर किए जाएंगे। हाँ, अल्लाह के चुने हुए बंदे मुब्तलाए अजाब नहीं होंगे। और उनका जिक्र खैर बाद में आने वालों में बाकी रखा कि इलियासीन पर सलाम हो, हम नेक लोगों को ऐसा ही बदला देते हैं, बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे।